اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائی کی مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو جلسہ گاہ میں ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، کچھ ہماری بڑے گھر کی ماں اور بہنیں بہت پریشان ہیں، اگر وہ بیٹھ کر سننا چاہتی ہیں تو ادھر مارکیٹ ہے، اس کے اندر انتظام کروا دیا جائے گا، کمیٹی کے حضرات انتظام کر دیں گے۔ بہت ساری ماں بہنیں سننا چاہتی ہیں تو ادھر آ جائیں، مارکیٹ ہے ادھر، اور ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ادھر آ جائیں، ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں بولتے ہیں حضرات۔ بڑی ادب و احترام کی محفل ہے ماشاءاللہ، آپ نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی کوششیں رہی ہیں اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ کوئی بھی پروگرام یہاں تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑی مشقتیں اور دقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اراکین کمیٹی ماشاءاللہ لائق مبارکباد جامع مسجد کی، ان کی بڑی کوششیں، بڑی محنتیں ہیں، آپ تمامی حضرات کی بڑی محنتیں ہیں۔ یہاں آپ آئے ہیں، علماء کرام کے نورانی چہرے کو دیکھیے، عبادت کا ثواب تو نورانی چہرے کو دیکھتے رہیے، ثواب حاصل کرتے، کیونکہ ماشاءاللہ علماء دین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ممبر نور پر معزز حاضرین بڑی بڑی شخصیت تشریف فرما ہے، اگر سب کا میں تعارف کراؤں گا تو 10 منٹ میرے تعارف میں نکل جائے، لہذا تھوڑی دیر توجہ رکھیں، اور علماء جتنے اچھے سے آپ سنیں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان انشاءاللہ اتنا ہی اچھا آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کی ڈالی محبت کے ساتھ پیش فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت کریں۔ معزز حاضرین، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، قبر کے اندر بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ دنیا کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے کے بھی کام آئے گا۔ مچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، کردار و عمل ایسا بنا دیجئے اپنا، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے، ہر شخص پکار اٹھے مسلمان یہی ہے۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ قرآن کہاں سے آتا۔ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پہ یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ خطبہ مشورہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس قرآن کلام مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معزز حاضرین، ایک خوشی تو وہ ہوا کرتی ہے کہ تنہا ایک انسان خوش ہوتا ہے، اسے کچھ کامیابی مل جاتی ہے تو وہ خوش ہونے لگتا ہے۔ ایک خوشی وہ ہوا کرتی ہے کہ تمام خاندان والے اس خوشی میں شریک ہوا کرتے ہیں، تمام خاندان والے مل کر کے خوشی منایا کرتے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوا کرتی ہے جو پورے معزز حاضرین شہر کی ہوا کرتی ہے، اس میں تمام شہر والے خوش نظر آتے ہیں۔ ایک خوشی وہ ہوا کرتی ہے جو کہ پورے صوبے کی خوشی ہوتی ہے، اس میں تمام صوبہ خوش نظر آتا ہے، تمام اسٹیٹ خوش نظر آتا ہے۔ ایک خوشی وہ ہوا کرتی ہے جس میں کہ تمام ملک
मुल्क खुश नजर आता है वो मुल्क की खुशी हुआ करती है। मगर अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जिस रात में, जिस बरकत वाली रात में हम और आप यहाँ तशरीफ फरमा है, तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये किसी एक इंसान की खुशी नहीं है, ये किसी एक खानदान की खुशी नहीं है, ये किसी एक शहर की खुशी नहीं है, ये किसी एक मुल्क की खुशी नहीं है, बल्कि ये तो सारी दुनिया की खुशी है। क्योंकि मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की तारीख में जिस नाम और आप इस जलसे को सुन रहे हैं, इस रात वो तशरीफ लाया है जो एक मुल्क के लिए ही नहीं रहमत बन के आया, किसी शहर के लिए ही रहमत बन के नहीं आया, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया है। तो ये सारी दुनिया की खुशी है। इसीलिए मौला तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कुरान में ऐलान करवा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना दिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तो हमें अपने आप को, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अपने ईमान को, अपने दिल को, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अच्छे अखलाक के जरिए रोशन करना चाहिए। आपने लाइटिंग की है, आपने डेकोरेट किया है, पूरा सितारगंज मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन आज जगमग जगमग नजर आ रहा है। बड़ी अच्छी रौनक और लाइटिंग नजर आ रही है। जिस मोहल्ले, जिस गली से भी आप गुजर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बड़ा अच्छा माहौल और समा बना हुआ है। मगर मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस लाइटिंग की रोशनी से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला, उससे ज्यादा जरूरत हमें है कुरान की तिलावत करने की। जिस तरीके से हमने इस शहर को, गली कूचों को लाइटिंग के जरिए, डेकोरेट के जरिए हमने सजाया है, उससे भी ज्यादा हमें जरूरत है कि हम कुरान की तिलावत से अपने दिल और ईमान को सजाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, अच्छे अमाल जिस दिन हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उसी दिन हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लोग जो है मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अच्छे दिन कह के, अच्छे दिन का ख्वाब दिखाने वाले, अच्छे दिन के वादे करने वाले कि तुम्हारे अब यार जो पेन दिया मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हैं, उलमाए किराम का नूरानी बयान सुनने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमें और आपको, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हमें और आपको अच्छे अमल करने की जरूरत है, अच्छे अखलाक बनाने की जरूरत है, अच्छे किरदार अपने अंदर लाने की जरूरत है। जिस दिन हम और आप, हमारे और आपके अच्छे अखलाक हो जाएंगे, अच्छे किरदार हो जाएंगे, अच्छे अमाल हो जाएंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी हमारे आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कोई गलती हो गई तो मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अभी देख रहे थे बड़े अच्छे अंदाज में हज़रत मौलाना जमाल अख्तर क़ादरी साहब, जो नहरपार मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं, वो तकरीर और वाज़ व नसीहत कर रहे थे। क्योंकि हमारे पास उलमा की कसीर तादाद है, आप देख रहे हैं, एक यके बाद दीगर हर एक अपने आप में मुक़र्रिर और शोरा की हैसियत रखते हैं, और टाइम भी तकरीबन 11:30 का हो ही चुका है। हमारे अजीम खतीब जो हिंदुस्तान में इस वक्त 786 की रफ्तार से भी ज़्यादा चल रहे हैं, हर स्टेज, हर मेंबर उनको बुलाने की ख्वाहिश करता है। मैंने भी अपने यहाँ पर राजस्थान में उनकी तारीफ हो चुकी थी, लेकिन ये हज़रत मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला मिसबाही की ये मोहब्बत थी, उन्होंने हज़रत ने फ़ौरन मेरी बात को मान करके अपनी तारीफ अता फरमा दी। उनका भी अजीम खिताब होना है, और हमारे जो मकामी उलमा हैं, आइम्माए मसाजिद हैं, उनसे मैं माजरत तरफ कर लूँगा अगर वो चाहें, वरना अगर वो चाहें तो, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है मेहमानों को पहले हम मौका अता फरमाएं। तो अब क्योंकि ये भाई सुबह बहुत शुरू से अब तक बैठे हुए हैं, अफजल भाई, तो
یہ بس 2-3 اشعار کے لیے یہ آ جائیں، ان کے بعد ہمارے نائب صاحب حافظ شعیب صاحب وہ تشریف لے آئیں، پھر حضرت قاری معظم نواز وہ تشریف لے آئیں، اس کے بعد ہمارے مقرر عظیم انشاءاللہ ان کو ہم بلائیں گے۔ ایسا خطاب وہ کرتے ہیں جب آپ سنیں گے تو طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔